Lesson 4 Hercules 1. Warm-up activity. Discuss the following questions. A. What is Hercules famous for? B. What does it mean when someone says about a man, he is like Hercules? C. Do you know of other heroes who have comparable stories, either through your reading or from watching films and television? 2. Read the following passage about Hercules and answer the questions that follow. Hercules was the son of Jupiter and Alcmena. Eurystheus, the king of Mycenae, and his cousin, made him undergo some difficult tasks, which are known in Greek myths as the 12 labors of Hercules. The first involved a fight with a lion. The valley of Nemea was being disturbed by a terrible lion, and so Eurystheus ordered Hercules to slay the beast and bring him his skin. At first, Hercules tried to fight the lion with his club and arrows, but this took him nowhere. Then Hercules attempted a different tactic. He decided he would use his hands. He thus managed to slay the animal on his own, relying entirely on his immense strength. Victorious, he returned to Mycenae carrying the dead lion on his shoulders, a sight that terrified the king. His next task was to slay a monster called Hydra that was ravaging the country of Argos. The Hydra had 9 heads, of which the middle one was said to be immortal. Our hero struck off its heads with his club, but whenever he knocked off a head, 2 new ones erupted in its place. Eventually, with the help of his devoted servant Iolaus, Hercules succeeded in burning all the heads of the Hydra except the 9th or immortal one, which he decided to bury under a huge rock. In other words, Hercules triumphed again. As he should succeed every time he was given an impossible task by Eurystheus. And this is how he began to acquire the reputation of a hero possessing immense strength throughout the world. পাঠ 4 হারকিউলিস 1 উষ্ণ আপ কার্যকলাপ নিচের প্রশ্নগুলো আলোচনা করুন। ক হারকিউলিস কি জন্য বিখ্যাত? খ যখন কেউ একজন মানুষ সম্পর্কে বলে তিনি হারকিউলিসের মতো, তখন এর অর্থ কী? গ আপনি কি অন্যান্য নায়কদের সম্পর্কে জানেন যাদের তুলনামূলক গল্প রয়েছে, হয় আপনার পড়ার মাধ্যমে বা চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন দেখার মাধ্যমে? 2. হারকিউলিস সম্পর্কে নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর দিন। হারকিউলিস ছিলেন বৃহস্পতি ও আলকমেনার পুত্র। ইউরিস্টিয়াস মাইসেনার রাজা এবং তার চাচাতো ভাই তাকে কিছু কঠিন কাজ করতে বাধ্য করেছিলেন, যা গ্রিক পুরাণে হারকিউলিসের 12 শ্রম নামে পরিচিত। প্রথমটি একটি সিংহের সাথে লড়াই করে। নেমিয়ার উপত্যকা একটি ভয়ানক সিংহ দ্বারা বিরক্ত হচ্ছিল এবং তাই ইউরিস্টিয়াস হারকিউলিসকে জন্তুটিকে হত্যা করে তার চামড়া আনতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রথমে, হারকিউলিস তার ক্লাব এবং তীর দিয়ে সিংহের সাথে লড়াই করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু এটি তাকে কোথাও নিয়ে যায়নি। তারপর হারকিউলিস একটি ভিন্ন কৌশলের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে তিনি তার হাত ব্যবহার করবেন। এইভাবে তিনি তার অগাধ শক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে নিজেরাই প্রাণীটিকে হত্যা করতে সক্ষম হন। বিজয়ী হয়ে, তিনি মৃত সিংহটিকে কাঁধে নিয়ে মাইসেনে ফিরে আসেন, এমন একটি দৃশ্য যা রাজাকে আতঙ্কিত করেছিল। তার পরবর্তী কাজটি ছিল হাইড্রা নামক একটি দানবকে হত্যা করা যা আর্গোস দেশকে ধ্বংস করছিল। হাইড্রার 9টি মাথা ছিল, যার মাঝেরটি অমর বলে জানা গেছে। আমাদের নায়ক তার ক্লাব দিয়ে তার মাথা বন্ধ করে দিয়েছিলেন, কিন্তু যখনই তিনি একটি মাথা ছিঁড়ে ফেলেন, তার জায়গায় 2টি নতুন বিস্ফোরিত হয়। অবশেষে তার একনিষ্ঠ সেবক ইওলাউসের সাহায্যে হারকিউলিস নবম বা অমর ব্যতীত হাইড্রার সমস্ত মাথা পুড়িয়ে ফেলতে সফল হন।
যা তিনি একটি বিশাল পাথরের নিচে কবর দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। অন্য কথায়, হারকিউলিস আবার জয়লাভ করেছিলেন, কারণ ইউরিস্টিয়াস দ্বারা তাকে একটি অসম্ভব কাজ দেওয়া হয়েছিল প্রতিবারই তার সফল হওয়া উচিত। আর এভাবেই তিনি বিশ্বজুড়ে অপরিসীম শক্তির অধিকারী একজন বীরের খ্যাতি অর্জন করতে শুরু করেন। 3. Write the meanings of the following phrases. A. Had to undergo. B. Involved a fight with. C. Took him nowhere. D. A different tactic. E. Entirely on his own. F. A sight. G. Succeeded in. H. Acquire a reputation. Now attempt to write 5 sentences with each of these phrases in your notebook. 4. Answer the following questions. A. Describe in your own words the first labor of Hercules. B. How was Hercules's second labor different from the first one? C. What are some of the qualities that made Hercules succeed in impossible tasks? D. Why did Hercules bury the 9th head of Hydra? E. What reasons can you find for calling Hercules a hero? 5. Which of the following statements seem to be false and which true? Tick T or F after each statement to register your response. A. Hercules decided to accomplish impossible tasks because he wanted to be a hero. B. The king was impressed when he saw Hercules after his first victory. C. Hercules managed to defeat Hydra entirely on his own. D. Hercules ended up burying all parts of Hydra. E. Every time he was given an impossible task, Hercules succeeded in doing it. 6. Write a paragraph of about 150 words on a heroic man or woman that you heard or read about in your childhood. Explain in your account whether the story was a true or a mythical one, and why you consider the person you have described to be heroic. 7. Make a list of 10 prepositions you have come across in the passage. Now make sentences with each of these prepositions. 8. Follow-up activity. Group presentation. Who are some of the famous heroes of Bangladeshi history? For the next class, divide into groups and prepare brief presentations on a few Bangladeshi heroes famous for their fighting abilities. 3. নিম্নলিখিত বাক্যাংশগুলির অর্থ লিখুন। ক. সহ্য করতে হয়েছে। খ. সঙ্গে একটি যুদ্ধ জড়িত। গ. তাকে কোথাও নেয়নি। ডি. একটি ভিন্ন কৌশল। ই. সম্পূর্ণরূপে তার নিজের উপর। চ. একটি দৃষ্টি জি মধ্যে সফল। জ. একটি খ্যাতি অর্জন। এখন আপনার নোটবুকে এই বাক্যাংশগুলির প্রতিটি দিয়ে 5টি বাক্য লেখার চেষ্টা করুন। 4. নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দাও। ক. হারকিউলিসের প্রথম শ্রম আপনার নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন। খ. হারকিউলিসের দ্বিতীয় শ্রম প্রথমটির থেকে কিভাবে আলাদা ছিল? গ. হারকিউলিসকে অসম্ভব কাজে সফল করার কিছু গুণাবলী কি কি? ডি. হারকিউলিস হাইড্রার নবম মাথা কেন দাফন করেছিলেন? ই. হারকিউলিসকে নায়ক বলার জন্য আপনি কি কারণ খুঁজে পেতে পারেন? 5. নিচের কোন বিবৃতিটি মিথ্যা এবং কোনটি সত্য বলে মনে হয়? টি বা টিক দিন আপনার প্রতিক্রিয়া নিবন্ধন করতে প্রতিটি বিবৃতির পরে এফ। ক. হারকিউলিস অসম্ভব কাজগুলি সম্পাদন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কারণ তিনি একজন নায়ক হতে চেয়েছিলেন। খ. প্রথম বিজয়ের পর হারকিউলিসকে দেখে রাজা মুগ্ধ হন। গ. হারকিউলিস হাইড্রাকে সম্পূর্ণরূপে তার নিজের উপর পরাজিত করতে সক্ষম হন। ডি. হারকিউলিস হাইড্রার সমস্ত অংশ কবর দিয়েছিলেন। ই. যতবার তাকে একটি অসম্ভব কাজ দেওয়া হয়েছিল, হারকিউলিস তা করতে সফল হয়েছিল। 6.
একজন বীর পুরুষ বা মহিলা সম্পর্কে প্রায় 150 শব্দের একটি অনুচ্ছেদ লিখুন যা আপনি আপনার শৈশবে শুনেছেন বা পড়েছেন। আপনার অ্যাকাউন্টে ব্যাখ্যা করুন যে গল্পটি সত্য নাকি পৌরাণিক, এবং আপনি যে ব্যক্তিকে বীরত্বপূর্ণ বলে বর্ণনা করেছেন তাকে কেন আপনি বিবেচনা করেন। 7. প্যাসেজে আপনি যে 10টি অব্যয় পদে এসেছেন তার একটি তালিকা তৈরি করুন। এখন তৈরি করুন এই অব্যয়গুলির প্রতিটি সহ বাক্য। 8. অনুসরণ কার্যকলাপ, গ্রুপ উপস্থাপনা। বাংলাদেশের ইতিহাসের কয়েকজন বিখ্যাত নায়ক কারা? পরবর্তী ক্লাসের জন্য দলে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধ করার ক্ষমতার জন্য বিখ্যাত কয়েকজন বাংলাদেশী বীরের উপর সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা তৈরি করুন।